ثم اعلما بأن هذا العالم غير العلي العليم من غير شك حادث مفتقر لأنه حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالكدام فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود إذ ظاهر بأن كل آثر يدي إلى مؤثر الفاعتبر وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة السلبية وهي القدام بالذات فاعلم والباقى بنفسه إن تتوقى تخلف لغير وحدانية في ذات أو صفته العلية والفعل فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يكن بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يكن بقوة المدعاة فذاك بدعي فلا تلتفتي لو لم يكن متصفا بحالته حدوثه وهو المحال فاستقيم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور والمستحيل المنجال فهو الجليل والجميل والوالي والطاهر القدوس والرب العلي منزه عن الحلول والجهاد والاتصال الانفصال والصفاء ثم المعاني السبعة للرائي أي المحيط بالأشياء حياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أراد وإن يكن بجده قد أمر فالقصد غير أمر فاطرح المراه فهو العليم أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار وهو الإله الفاعل المختار وواجب التعليق بالصفات حتما دواما معدا الحياة والعلم جسما والكلام السامي تعلقا بسائر السامي وقدرة إرادة تعلقا بالممكنات كلها أخطقا وجزم بأن سمعه والبصر تعلقا بكل موجود يرى وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات ثم الكلام ليس بالعروف وليست بترتيب كالمألوف ويستاهل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فاعلما بأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا وكل من قام به سواه فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد والترك
إشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصلاح وجب على الإله قد أسأل وجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل وصف جامع الرسل بالأمانة والصدق وتبليغ وانفطانا ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأقل في حقهم إرساله تفضل الورى للعالمين جل ملهم ويلزم الإيمان بالحساب والعشر والعقاب والثواب والنشر الصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم والأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأخسران من ذكرها بالآداب ترقى بها ذا الذكر أعلى الرتاب وغلب الخوف على الرجاء وسر مولاك بلا تنائي وجدد التوبة للأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار وكن على عليه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفار فكن له مسلما كي تسلما واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص قلبا من الأغيار بالجد والقيام في الأسحار والذكر والذكر على الدوام مجتنبا سائر الأسامي مراقبا لله في الأحوال للحكيم عليم الكمال وقل بذل رب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للنعماء واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم واجزم أخي برؤية إلهي في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل ملهم ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان
والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري ويلتوي في كلمة الإسلام من سائر الأحكام فأقصرا من ذكرها بالعادة تنقضي ذكر أعلى الرتب وغلب خوفا على الرجاء وسر لمولاك بلا تنائي وجدد التوبة أوزاري لا تيأسا من رحمة الغفار وكن على عليه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفار فكن له مسلما كي تسلم سبيل الناسكين علماء وخلص قلب من الأغيار في الجد القيام بالأسحار والفكر ذكري على الدوام مجتنبا والسائر الأسامي مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالما كمالي وقل بذل ربي لا تنطعني أنت بقادر ولا تحرمني من شرك الحوزن بالعمى واختم بخير يا رحيم الرحمن والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الحاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم على النبي الحاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kita berhenti di mana dulu? Akan kita bahawa kita berbekal. Situ dah. Kata musannaf rahimahullah muka dua tu lah. Muka mukaddimah tu lagi lah.
Kata musannaf, dan membenar ia Allah, membenar akan kita. Dan ni kira mari ya atau klik kepada menjadi tu. Menjadi ya. Musannaf dak royak beberapa nikmat hak Tuhan beri. Budi dia kurnia kepada kita tu banyak. Kita kena terima kasih ke Tuhan, ya kata. Satunya Allah jadi kita. Yang kedua, ia jadi kita menjadi manusia. Yang ketiga, dalam keadaan manusia, ia beri taufik kepada kita boleh pegang agama Islam. Dalam keadaan itu, ia akan fikir pula, boleh fikir keselamatan diri. Untuk selamat diri dunia dan akhirat. Tu yang nak itu. Tu nikmat Allah Ta'ala belaka tu. Dan membenar ia, dan kia bagi atau pada menjadi. Dan nikmat lepas pada tu pula, dan membenar ia Allah. Makna membenar tu yakni memberi tenaga dan memberi peluang. Tu makna membenar. Allah membenar ia. Membenar ni makna memberi tenaga. Tuhan wirang kepada kita dan memberi peluang kepada kita. Tuhan membenar kita. Dan membenar ia Allah akan kita. Kita tiap-tiap manusia yang berakal ni. Orang Islam yang berakal ni. Allah Ta'ala membenarkan kita bahawa kita berbekal. Itu satu. Bahawa kita berbekal. Jadi sedia bekalan kepada akhirat. yakni sedia bekalan kepada akhirat. Tuhan kita buat bekalan pula. Kerana ada setengah-setengah orang fikir tu ada, tapi Tuhan tak beri tenaga, tak beri peluang untuk cedek bekalan. Ada juga. Ni jawi kita berbekal, yakni sedia bekalan kepada akhirat. Lagu mana cara berbekal? Dengan beribadat. Dengan ni kira kita taswir lah. Taswir buat rupa berbekal tu. Rupa berbekal tu macam mana? Lagu mana? Berbekal tu dengan beramal. Dengan beramal, yakni amalan-amalan yang soleh. Dengan beramal, yakni beramal akan amalan-amalan yang soleh. Kita boleh buat amalan soleh. Tu cara bekal kita pergi kepada akhirat. Dia belaka tu beri tu, boleh buat bergerak, rokok, sujud tu, dia semua tu boleh peluang kepada kita berbekal. Berbekal dengan beramal dengan amalan yang soleh. Satu. Dan menurut, dan ni atau pada beramal. Jadi kira lagi rupa-rupa berbekal lagi tu. Dan menurut akan hukum-hukum syarak. Tu satu bekal. Dan menurut, yakni mengikut, turut, ikut. Boleh kita ikut, kita turut akan hukum-hukum syarak, akan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Allah dan Rasul. Tu makna hukum syarak. Menurut jadi akan hukum syarak, yakni buat itu. Betul hukum syarak, yakni turut, yakni ikut akan keputusan Allah dan Rasul. Keputusan Allah dan Rasul. Kita boleh turut hak Tuhan buat keputusan, hak Rasul buat keputusan. Kita boleh turut juga. Kerana belana juga hak jadi berlawan, tak ikut, tak turut. Tuhan keputusan kata mesti, dia kata tak. Tu banyak juga gitu. Oleh itu alhamdulillah kita dapat menurutkan hukum-hukum syarak. Sehukum syarak ni 5 tu lah, tapi maksud mengikut tu depan lagi musannaf nak royak. Dengan bermacam-macam amalan, dengan takluk pada menurut itu. Jadi dapat kita turut hukum syarak. Boleh turut belaka hukum hak syarak suruh. Turut lagu mana? Menurut dengan bermacam-macam, dengan berbagai-bagai amalan. Boleh buat macam-macam amalan. Hak syarak buat keputusan tu banyak. Kita boleh buat bermacam-macam amalan.
Cuba royak sikit ke cara berbekal dengan macam-macam amalan. Iaitu menurut akan hukum syarak kan itu. Dengan bermacam-macam amalan tu, iaitu rojak situ. Tu kita ni. Iaitu menurut akan hukum syarak tu. Tu setengah rojak klik ke berbekan pun tak apa. Kalau rojak klik ke humi ni pun hak tu umum dah tu. Kalau rojak klik kepada menurut ni pun tak apa. Dia supaya tu. Iaitu menurut akan hukum syarak tu lagu mana? Allah Tuhan kita boleh duk turut hukum syarak. Iaitu mengerjakan perkara yang wajib pada syarak. Satu. Mengerjakan yang perkara yang wajib pada syarak. Dan patang daripada yang ditegah. Dua situ. Yang ditegah tu tumpik dua, haram dan makruh. Tu dan tu yang zahirnya, barangkali yang zahir dan tu atau pada haram. Lepas tu haram dan makruh tu tafsir akan yang ditegah. Lagu tu hak tu aula, lagi nyata. Bukan nampak buat likung haram tu nak tafsir pada yang ditegah. Lepas tu dan ni atau pada yang ditegah pula ke? Tak tu. Jaga molek ibarat tu. Tu jadi likung tu kena likung di makruh tu, likung katuk tu. Haram dan makruh. Tu hak yang ditegah. Tu dah. Nampak tu dah? Tu. Habis itu lagi semula. Iaitu mengerjakan yang wajib pada syarak. Satu situ. Mengerjakan yang wajib pada syarak. Tulis situ tak apa yang wajib pada syarak tu. Tulis situ yakni wajib pada syarak yakni perkara yang diberi pahala kerana buatnya dengan ikhlas. Kerana buatnya dengan ikhlas. Dan diseksa kerana tinggalnya tanpa uzur. Tu kira mari takrif benda wajib pada syarak. Boleh kita kerja semaya 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Semua tu masuk dalam benda yang wajib pada syarak. Tuhan boleh kita boleh buat. Alhamdulillah. Tengok sekali apa makna yang wajib pada syarak. Benda yang wajib pada syarak tu apa makna? Yakni perkara yang diberi pahala. Allah Ta'ala beri pahala kepada kita orang buat tu. Beri pahala tu kerana buat perkara tu. Bila kita kerja perkara tu beri pahala kita. Tapi syarat buat dengan ikhlas. Kalau tak ikhlas, buat pun tak ada pahala tak? Tak dapat pahala juga. Hak boleh pahala tu kena kait dengan ikhlas. Kait dengan ikhlas. Satu situ. Kita semaya kalau ada riya tak hasil pahala. Kalau tak ada ikhlas tak hasil pahala. Tu diberi pahala tu bila buat dengan ikhlas. Satu. Dan diseksa. Allah Ta'ala seksa kita, janji nak seksa kita, waliyazubillah. Allah janji nak seksa kita. Seksa tu kerana tinggalnya. Bila kita tinggal perkara tu, kita tinggal, kita tak buat tu seksa. Tapi syarat tinggal tanpa uzur. Kalau ada keuzuran tertinggal, maka tak apa, tak diseksa tu. Dengan sebab ada keuzuran. Ni tak ada keuzuran gapo li kita tinggal tu. Hak tu. Maka alhamdulillah Tuhan beri belaka tu membenar kita berbekal. Semaya 5 waktu ya benar bagi kita buat bekal. Kerana banyak juga ya tak benar. Ya tak benar. Ya benar subuh ya kadang-kadang. Setengah orang je benarkan zuhur ya. Setengah orang je benarkan ngorek ya. Lepas tu waktu yang lain lagi ya nanti nak siksa. Tak ada juga. Kalau gitu kita ni alhamdulillah.
Tu boleh kerja benda yang wajib tak ni. Boleh tak dah? Habis itu Allah lagi dan patang daripada yang ditegur atau pada mengirja. Ni maksudnya bekal belaka. Ni turun hukum syarak belaka ni. Dan patang, apa makna patang? Apa makna patang? Tu. Gapo patang? Tahan nafsu kita. Tahan keinginan nafsu kita. Kita patah, kita tahan keinginan nafsu. Nafsu kita nak, kita tahan. Sekat. Tu patah. Tu patah. Tu. Tak dinama patah, malaikat hati nak. Lepas tu dia sekat. Tu mana patah tu. Oh, patah tak boleh makan barang tu. Nak cekak tapi tu panggil patah. Kalau tak wahyu di mula, tak panggil patah. Tak ingat teh. Pasal hati tak ada wahyu di mula lagi. Faham tak patah tu dah. Tu maksudnya tahan dari keinginan nafsu. Faham tak tu patah. Tu. Habis itu. Tu dia patah tu. Dia patah tu panah ayah dia ni 8 ni kita kata jari-jari lah. Ibarat jawi terjemah daripada tinggal tu. Tinggalnya ni patah. Sebut patah tu mana tinggal dah. Tinggal kerana tinggal ya patah tak suka dengan semata-mata tinggal. Ya patah ni tinggal serta hati nak buat. Hati ingin tapi dia sanggup tinggal. Tu orang panggil patah. Semata-mata tinggal, kadang-kadang dia tak wahyu di mula pun tinggal juga. Kalau itu sebut kata tinggal tu jadi tak umum sangat. Kecap patah ni comel, pantang. Tu patang. Patah kita tak say daripada yang ditegur, patang daripada perkara yang ditegur. Yang ditegur oleh Allah. Tulis pada yang ditegur tu. Sama ada ditegur, sama ada ditegur dengan cara putus, iaitu haram kita kata, atau ditegur dengan cara tidak kuat, iaitu makruh. Dua perkara tu. Benda yang Tuhan tegur, Tuhan larang ada dua. Satu dia larang kerah. Larang kuat, larang putus orang panggil. Larang kerah. Larang kuat selalu dah. Hak tu hak haram tu. Hak tu hak haram kalau langgar tu boleh kenalah hak tu. Tu. Yang kedua, larang tapi larang bentuk galak ke. Tak sah lah rupa tu. Tak sah lah tu. Hak tu panggil larang tak kuat, tak putus. Hak tu makruh. Dua tu jelah tu kita patah benda tu dua tu. Tu. Kita patah. Nak tapi kena patah. Tu boleh pahala. Anak kecek tu. Anak tu. Tu. Tak minum arak. Sebab apa? Tapi dia kait lagi. Patah tu patah kerana Allah. Tu dia kait lagi. Dan patang yang ni patang kerana Allah. Dia kena kait kerana Allah tu situ. Kerana sebut kata patah tu baik dua pula. Gana tak minum arak lah ni. Patah kawan. Patah lah ni. Gana patah bomo lari. Gana patah bomo suadu dulu. Start. Tu. Berartinya gana patah apa? Demel lah ni. Berartinya kalau hilang demel nak minum pula. Kalau gitu tak jadi hak tu. Patah kerana tu tak jadi, tak boleh pahala. Kawan patah lu rokok macam ni. Gana duit tak ada. Nak beli. Jadi kot tu. Patah kerana duit tak ada, tak jadi.
Tak boleh pahala, makruh, benda makruh. Lah ni, ayat tu. Hatu patai kerana Allah. Hak tu syarat tu. Itu dia. Maka yang kata patang daripada yang ditegah. Apa yang ditegah tu? Dua perkara. Jawab likungnya, satunya haram. Hak tu ditegah dengan cara putus. Dan makruh ditegah dengan cara tak putus. Apa makna haram? Apa makna haram? Tulis situ sikit. Makna haram tu tulis sikit. Mudah nak ayat kat orang. Haram tu yakni itu perkara yang Allah, yakni perkara yang Allah janji siksa. Perkara yang Allah janji siksa kalau kita kerjakan dia. Kalau kita kerjakan dia. Dan Allah janji beri pahala. Dan Allah janji beri pahala kalau kita pantang kerana Allah. Kalau kita pantang kerana takut Allah. Tu tak rela lagu tu molek. Royak lagu tu molek kalau mengajar kampung pun. Benda haram ni benda Tuhan janji kata dia nak siksa kalau kita buat. Paya janji kata dia lebih pahala kalau kita patai kerana takut dia. Kita patai kerana takut dia. Tu yang lebih pahala tu. Minum arak. Arak ni kita patai kerana takut dia. Bukan patai kerana tak ada duit nak beli. Hak tu tak boleh pahala. Patai juga. Tu. Faham tu dah. Betul siksa tu tak kena siksa. Dah moga kita tak ada minum. Tapi patai buat apa? Patai buat apa? Patai kerana duit tak ada. Tu hak tu tak boleh pahala buku patai tu. Sebab tu kena jaga situ. Ya ada cun-cun kat orang kita. Tu dia. Tu dia. Habis itu satu situ. Tu mana haram dan makruh. Tulis betul makruh sikit ni. Tu dia. Di makruh tu tulis sikit. Buat gini. Makruh ialah perkara yang Allah tak janji siksa kalau kita kerjakan dia. Allah tak janji siksa kalau kita kerjakan dia. Tetapi dijanji beri pahala kalau kita pantang kerana tak kerana dia. Kalau kita patang tu tulis turuk musannaf. Tapi kalau turuk panggil turuk bahasa Melayu semua pantang, kena kata kena ada nun, pantang larang gitu. Tu. Turuk dia patang. Patang kerana dia. Tu. Kalau kita pergi buat, dia tak nak siksa gapo, tapi kalau kita patai kerana dia, ia pahala besar kepada kita. Itu makruh. Itu makruh. Berokok, kalau kita pergi berokok, dia tak nak janji dosa gapo, bisa bagi orang ulama yang menghukum makruh lah. Di atas beberapa ulama yang menghukumkan haram, jadi haram tu. Banyak ulama yang kata haram, banyak juga ulama dunia ni. Ulama besar-besar di dunia. Tu. Maka duk tak khilaf gitu. Kita baik kena patai, baik tak patai. Duk mai pegai, duk mai bawa wah makruh gitu. Kalau wakil kena ke arah nak katakan. Wallahu alam lah. Baik kita patai sikit. Habis itu. Tu dia. Alhamdulillah boleh kerja buat benda tu. Dah. Nampak tu dah. Tu yang benar kita.
Dan membenar ia pula. Ni atop kepada apa dia menjadi atau pada menjadi dulu. Tulis itu pada membenar sikit. Musannaf asingkan. Musannaf asingkan sebut perkara sunat. Untuk menggemar dan menggalakkan kita kerja perkara sunat. Tengok dia sebut suku tu, padahal kalau dia borong duk di benda hak Tuhan suruh lalu tak apa dah, iaitu mengerjakan yang wajib pada syarat dan yang sunat. Yang misalnya sebut dan patang daripada yang tiga, iaitu haram dan makruh. Kalau sebut situ lalu punya digananya, yang moga boleh sebut benda wajib dan sebut benda sunat lalu. Ni dak ambil mari letak suku asing pula nak menggalak kita. Dia nak kecek benda ni berat sikit. Masalah sunat ni kena kira juga. Hak tu lah bekal besar kitanya. Hak tu lah labanya. Hak wajib seolah kata lucu modal ya. Baba lucu modal ya hak wajib ni. Hak sunat tu hak laba banyak. Kalau kira semua. Tu. Tak apa. Kata dia rahimahullah ta'ala, dan membenar ia Allah pula. Allah membenar pula. Apa makna membenar tadi? Memberi tenaga, memberi peluang. Tu membenar. Allah Ta'ala membenar pula. Tuhan wi tenaga, wi rang kepada kita, wi peluang kepada kita. Cuba tengok. Masya Allah. Tu Tuhan membenar ia pula beramal. Jadi boleh kita buat tu beramal. Tuhan membenarkan pula beramal, jadi boleh kita buat yang sunat-sunat. Boleh buat juga hak sunat-sunat. Sunat rawatib, sunat duha. Tu. Boleh kata tahajud. Tu. Macam-macam sunat hak tu bentuk semaya. Kalau puasa sunat. Kalau berzikir wahakaza. Banyak perkara. Tu beramal yang sunat-sunat. Kata beramal tu bagi takluk kepada beramal. Dapat beramal yang sunat tu bagi, yakni nisbah kepada, tu makna bagi. Nisbah kepada yang lobo-lobo, kepada membanyakkan bekal bagi hari akhirat. Boleh buat pula yang sunat-sunat, ayah dia kata. Bagi orang yang nisbah kepada orang yang lobo-lobo, jadi suka hati, gemar hati sangat-sangat. Tu lobo lah tu maknanya. Gemar sangat-sangat, gemar hati sangat-sangat. Lobo kepada membanyakkan bekal. Orang lobo nak banyak bekal tu kan. Dia boleh buat kutik, buat banyak perkara. Dia lobo kepada membanyakkan bekal. Bekal bagi hari akhirat. Allah. Orang banyak bekal, orang tu labo. Kalau pergi luar negeri tu, hak tu nyata lah dah. Kalau kita pergi Mekah, pun nyata lah dah. Masa dulu ni ya takwi dah. Kajak setengah-setengah ya takwi buat pergi dah. Ya sebab apa? Sebab ya cedek siap belakang di hotel, di orang tu. Dia tak sewa. Kalau kita buat pergi tu, jadi rugi dia. Kita bayar sikit. Ni dengan sebab kita tak kita buat pergi tu, ya kutip duit kita banyak sikit. Jadi ikut tu kajak kajak Saudi. Setengah orang di Mekah tak boleh masak, tak boleh buat gapo. Kena makan hak dia je. Yanya. Masa dulu dah, bekal banyak sungguh orang nak pergi Mekah, orang tua dulu. Wah peta, wak gila kau. Tu dulu. Lepas tu bila siapa di Mekah musim haji, orang bekal yang banyak, orang tu sedap. Duk sedap makan ni tu. Tu. Tu maka di dunia ni kita banyakkan hak sunat, membanyakkan bekal bagi hari akhirat, kata dia. Kata musannaf, dia kata Allah Akbar. Membanyakkan bekal bagi hari akhirat.
tu dia. Tu. Hari akhirat yang sifat pada hari akhirat tu. Jadi membanyakkan bekal bagi hari akhirat. Hari akhirat yang tidak manfaat padanya oleh harta-harta. Ayah dinasihat selalu. Kita ni makin nasihat dah 3-4 muka dah ni. Belum pada nak kecek. Oi, belum nak kecek usul sungguh ni. 3 muka nasihat dia. Tu dia gemar dulu oi kapung ni kadang dia kena gemar dulu. Royak oi gemar nak mengaji, nak buat amal dah oi. Barulah kau mengajar. Tu. Ni kita pun berhajat kepada nasihat. Orang kampung tu sangat-sangat lagi. Kerana dia lama-lama sekali jumpa. Jauh daripada nasihat. Maka kata dia hari akhirat yang tidak manfaat. Tidak manfaat, tidak berguna, tidak laku padanya pada hari itu. Tidak manfaat dah, tidak berguna dah, tidak laku dah padanya pada hari itu. Tidak manfaat oleh harta-harta. Harta tak laku hari itu. Harta banyak pun tak laku dah hari itu. Tak laku dah. Dan anak-anak atau pada harta, anak ramai pun tak guna dah. Tu. Tapi kena kaitlah harta mana yang tak berguna. Tulis situ pada harta, yakni harta yang diguna bukan pada jalan Allah. Harta yang diguna bukan pada jalan Allah. Tu maknanya. Fahanya kalau harta tu kita di dunia ni kita guna pada jalan Tuhan, harta tu manfaat pada kita hari tu. Harta kita laku. Hari kiamat esok duit kita hak kita buat wakaf tu laku. Duit kita hak kita buat sejik tu laku. Tu. Duit kita hak kita belanja fi sabilillah tu laku benda tu. Adapun duit hak duk mai duk berjalan tu, duit hak duk hipung saja-saja tu, tak laku, tak berguna dah hari tu. Tu. Hari itu tidak manfaat padanya oleh harta. Dan anak pun tak ada manfaat dah. Anak mana? Anak pesing mana hak tak manfaat? Tulis situ. Yakni anak yang tidak soleh dan tidak beramal. Itu. Yakni anak yang tidak soleh dan tidak beramal. Anak yang tidak soleh dan tidak beramal. Fahamnya kalau anak banyak amalan, ya boleh tolong orang tua kan? Boleh tolong orang tua, ada syafaat orang tua. Lebih lagi anak ini tok guru pula misalnya. Tak ada apa. Tu bersyafaat akan orang tua dia. Teka tu anak tu manfaat. Anak tak bakal kerja tu, hak tu tak ada manfaat. Sebab tu kena didik bimalat. Sebab tu kita ni kena cek dalam keluarga kita, hak ngaji agama apa orang. Kakak sulung pun tak mengaji, yang dua pun tak mengaji, adik basuh pun tak mengaji. Kita seorang yang mengaji, kena ngaji bersungguh. Kerana orang tua kita tak ada orang lain dah untuk jadi manfaat pada hari kiamat. Tinggal kita. Kalau ramai tak apa, ni seorang kita kena bersungguh sikit. Jangan duk buat main-main. Tu tak boleh dah. Ada kita dah. Ada kita seorang dah. Soalan tu labak dunia dia tu duduk di kita dah. Labak orang tua tu. Ya beranak tu baik mari ramah tu. Tak labak ni sebenarnya. Duduk di kita ni labak dia. Duduk di kita ni hak ngaji agama ni. Hak jadi anak yang soleh ni. Sebab tu kenapa mak? Tu. Mak tak apa, alhamdulillah orang tua ya. Orang tua ni masya-Allah. Mak anak yang soleh. Yang suka. Sungguh soleh tu insya-Allah lah. Insya-Allah. Kita semua ni adik-adik anak yang soleh berlaku. Alhamdulillah. Habis itu. Tu.
Maka pada hari itu musannif kata tidak manfaat padanya oleh harta dan anak-anak, tak manfaat dah selain daripada malaikat lah, selain daripada bekal-bekal amalan, selain daripada bekal-bekal iaitu amalan-amalan. Itu orang panggil idhafah lil bayan. Selain daripada bekal-bekal. Mana bekal? Amalan-amalan yang dikerjakan di atas dunia. Amal-amalan yang dikerja, yakni dikerja dengan ikhlas dan kenal Tuhan. Buat gitu. Ya kena kait tu. Amalan yang dikerjakan jadi dengan ikhlas dan kenal Tuhan. Kalau amalan yang dibuat dalam keadaan tak kenal Tuhan yang kita sembah tu, tak laku pula amalan. Ataupun tak ikhlas, maka tak laku pula amalan tu. Maka bekal amalan yang dikerja dengan ikhlas dan kenal Tuhan tu, yang kita kerja di atas dunia, hak itulah jadi manfaat kepada kita. Alhamdulillah, insya-Allah. Maka hari ni tu jelah tu ngaji agama. Ngaji usul untuk nak kemak akidah pegangan, nak berlaku amalan. Ngaji buat apa usul? Ngaji buat apa? Jawab. Satunya nak kenal Tuhan. Dua, nak berlaku amalan. Kalau tak kenal Tuhan, tak laku amalan. Tak laku. Itu dia. Habis itu. Kata musannif rahimahullah, maka sangat sesalah, kata dia. Maka sangat sesalah, yakni sesan pada hari kiamat nulah. Dunia ni nampak duk galak molek, tak ada sesal apa Maka sangat sesalah, yakni pada hari kiamat. Sesalah dan sangat rugilah pada hari itu. Kiamat esok rugi, sesah. Sesah dan rugi. Siapa yang sesan dan sangat rugi itu? Bagi mereka. Sesan tu bagi mereka. Bagi orang-orang yang segan dan malas. Sangat sesat bagi mereka yang segan. Segan ni apa makna segan? Segan dengan makna tidak suka. Tidak suka buat. Segan ni dua makna dalam bahasa Melayu. Ada segan dengan makna malu. Ada segan dengan makna malah. Dua makna tu. Dalam kamu Dewan Malaysia, dalam kamu Dewan Melayu tu, dua makna. Ada segan dengan makna malah, ada segan dengan makna malu. Sini segan dengan makna malas, jadi tidak suka. Ada juga segan dengan makna mau kita tan ini kecek segan dengan makna malah. Tak usah, tak suka. Kalau kok Malaysia, kok sana, kok KL mana tu, segan tu nak pergi kok rupa malu. Gitu. Makan ya kata. Jangan segan. Jangan segan. Makanlah makan, jangan segan. Kita duk tani, dia kata jangan segan makan. Hai kawan tak segan buku makan. Kawan rajin. Dia perut tu. Padahal dia kata jangan malulah. Buat supaya rumah sendirilah. Tu segan kot tu. Maka segan di sini dengan makna tak sih. Rasa segan nak mani. Rasa tak suka. Tu maknanya. Tidak suka. Faham dah? Maka sesat dan rugi bagi mereka yang segan, jadi tidak suka buat. Bila tak suka buat dan malas atau pada segan dan itu. Segan dan malah. Hak tu duk di kita hurai pula lah. Kalau segan tu sebagai mukaddimah ya gak? Mukaddimah bagi malah gak? Malah tu lazim daripada segan. Kalau kira lagu tu atop lazim kepada malzum. Tu kot tu. Tu bagi saya atop malas kepada segan ni atop muradif ya. Atop muradif. Tu dia. Ada setengah kata atop lazim kepada manzum, lazim daripada segan jadi malah. Tu ada setengah kata begitu. Tak apalah tu, maka dia kata sesalah bagi mereka yang segan dan malah. Tosik. Allah, rasa berat tubuh. Segan tu daripada, takluk pada segan ataupun malah. Sesat sangatlah mereka yang segan dan malah. Segan daripada berbekal dan beramal. Atau tafsir dah tu. Atau tafsir dah tu.
segar daripada berbekan, segar daripada beramal. Tak siwak emak. Bangun mari pukul 3 tu, ingat juga, mayat tahajud pun. Lalu agak tidur kiri orang segar malah. Sangat rugi, dia kata. Sangat rugi. Tu. Ya baik tu. Lepas maya fardu, bangun 2 rakaat pour rawatib. Puasa berat. Jadi puasa berat. Padahal dia duduk di tempat semaya dah lah. Kalau dia tak klik semaya di rumah dia, tak di ponok dia, punya semaya situ lalulah. Setengah orang dia klik semaya di rumah dia. Tu. Tapi semua tu jangan segar. Kalau segar dan malah akan rasa sesal lah. Musa kata sangat sesal. Jangan segan dan malah daripada berbekan dan beramal. Beramal itulah yang ialah, yang tu sifat pada beramal. Rugi orang yang segan dan malas daripada beramal ni, dia kata. Beramal itulah yang ialah, beramal tu ialah asal pekerjaan yang sebenar-benar berhadap kita kepadanya, kepada pekerjaan tu. Beramal itulah ialah asal hukmi, asal dan hukmi pokok pekerjaan yang sebenar-benar, yang song patut sekali berhadap kita kepadanya, kepada pekerjaan itu. Song patut sekali kita kena hadapnya. Hai, amal ni kau sebenarnya. Tu Musa kata. Pekerjaan yang sebenar-benar dan song patut sekali berhadap oleh kita, berhadap kepadanya. Berhadap di dalam masa hidup kita di atas dunia ini, dalam takluk pada berhadap. Kena berhadap dalam masa hidup kita di atas dunia ini. Tulis sikit. Betul kata sebenar-benar berhadap. Tulis itu sikit. Yakni buat itu. Kita hidup atas dunia ini, yakni kita hidup atas dunia ini, ada 2 pekerjaan. Ada 2 pekerjaan. Satunya pekerjaan dunia. Satunya pekerjaan dunia, seperti bercocok tanam, kita katakanlah berniaga, katakanlah ila akhiri, bergalau menyaku, katakanlah. Tu satunya pekerjaan dunia, seperti bercocok tanam dan berniaga. Hak tu kena awak juga kita. Keduanya pekerjaan akhirat. Pekerjaan akhirat, sembahyang, puasa, belajar agama, tu ialah ila akhiri. Semaya, puasa, mengaji, zikir, baca Quran, ialah belaka pekerjaan akhirat. Tulis lagi. Maka pekerjaan yang kedua ini, inilah patut sungguh-sungguh kita hadap dan buat. Patut sungguh-sungguh kita hadap dan buat. Tidak buat main-main padanya. Habis itu, tu sampai tu Musa kata tu, hak ni hak asalnya. Hak asal pekerjaan hak kita kena buat sungguh-sungguhnya dalam masa hidup dunia ni.
Menyaka, bergala, bernego tu hak tu kena buat juga. Tapi bukan hak sah hak tu. Jangan bersungguh sangat tak apa. Kena buat juga tapi jangan bersungguh sangat. Ni nampak lebih hak tu pada hak sah. Tu. Hak sah kena buat ringan-ringan, buat mudah-mudah. Hak tak kena buat sangat, jadi bersungguh sangat-sangat. Jadi kot tu pekerjaan kita. Allahu Akbar. Tu. Siapa tak ada nak berhenti masjid semaya. Allah, kalau kita kira. Ni kita duduk kampung ni hengon, cuba hadap kepada Kedah. Hadap kepada Kedah tu, nampak sibuk lagi. Kedah Tani tu hengon tu, cuba hadap ke Kedah Hak Yai. Kedah Hak Yai tu hengon tu, cuba hadap kepada Kedah Bakak. Tu. Boleh tengoklah dah kesibukan manusia. Saya tengok tinggal hak sah. Allah. Tu dia. Sabit syukur juga kita Allah Ta'ala hidup dalam kawasan 3 wilayah ni. Satu nikmat tu. Satu nikmat besar. Kerana suasana sini tu jawab kita tu gaduh ke akhirat juga. Ya sibuk kot tu juga. Rumah kita. Enak tu. Kok Jani tak tahu lah. Kok Jani lagu mana. Kok Jani ke tak tahu. Tu. Alhamdulillah. Tu dia. Maka Musannif kata, Allah, rugilah orang yang malah berbuat amalan. Amalan inilah hak asal pekerjaan yang sebenar-benar berhadap kita kepadanya dalam masa hidup kita atas dunia ni. Bukan hikmat Allah Ta'ala jadi kita buat apa. Hikmat Allah Ta'ala jadi manusia dan jin buat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala kata, aku tak jadi manusia dan jin ni, malaikat hikmat ni saya. Boleh mereka buat ibadat kepadaku. Berarti akhirnya Allah Ta'ala jadi mari tak buat ibadat. Luput hikmat dijadi. Orang panggil siacat ke dah kita. Siacat ke. Tu. Jadi luput hikmat dijadi. Tu dia. Bukan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li gapo. Illa li untuk gapo? Aku tidak jadikan jin dan manusia malaikat jadi untuk boleh buat menega, buat kerja, buat makan hari. Bukan qadar tu, bukan hikmat hak tu. Hikmatnya liya'buduni. Boleh buat ibadat. Lepas tu ibadat kena bina di atas kena tu hanya berekal belaka tu. Lepas tu ibadat kena ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tuhan suruh buat ibadat dengan ikhlas. Dia berekal lagi belaka tu. Amalan kita tu. Habis itu. Tu. Hendak saudara-saudaraku ketahui. Kitab ni adanya kalau nuskah dulu lagi belum pada cetakan ni, tak ada nyo. Saya pelaga tengok tak ada nyo. Ikut kita lah nak pakai. Kalau nyo pun nyo tak rojak. Boh gitu. Tapi nuskah dulu tak ada nyo lah. Hendak saudara-saudaraku ketahui, kata dia. Hendaklah, mintalah dia kata. Mintalah saudara-saudaraku ketahui, ambil tahu. Mintalah saudaraku ni ambil tahu, kata. Cuba fikir, ambil tahu, kata dia. Ketahui gapo? Bahwasanya bergala dan menyaku umpamanya itu berat belaka-belaka, kata dia. Bergala. Kalau bahasa Malaysia, bahasa Melayu dia tak kecek tu, bergala. Bahasa Melayu dia panggil gapo? Bahasa dia mari di mana gala ni? Gala ni mari mana? Gala lah, apa gala tu? Gala tu makna apa?
Bergala yang mari daripada tenggala. Tenggala tu asal tenggala. Tenggala ni Malaysia ni panggil membajak tanah. Maksud kita bajak tanah. Dia pakai cek bajak tanah, kita kecek gala. Tu. Dia dah bajak kat tanah dah. Kok iyalah hak tu. Membajak tanah kita kata bergala. Yang mari daripada asal tenggala. Taina tu lah dah. Tu. Kalau baca gaduh-gaduh orang Malaysia ni kadang dia tahu tu bergala kena royak hurai pula kali lagi. Hendak saudaraku ketahui kata dia bahawasanya bergala tu bergala tu dengan lemu masalan tu dia bukan gala dengan lemu, gala dengan alat penggala tu, tapi ada lemu juga dalam tu. Lemu tu heret alat tu, bukan gala dengan lemu. Tu. Dia kata bahawasanya bergala dan menyakur. Kecek menyakur. Kalau bahasa sungguh kata menyakul dengan lam. Mencangkul, menyangkul. Itu kena tu. Dia asal kelima cangkul. Cangkul, menyangkul. Tapi orang kata ni kecek menyakur. Ayah dia pun kampung-kampung dia bohra menyakur. Padahal sungguhnya kena menyakul. Itu dah. Caku menyaku gala, dia kata bahwasanya bergala dan menyaku umpamanya bergala menyaku, katakanlah bertanam, bercocok, tu gapo lagi, mengetam, tu katakanlah umpamanya berat belaka tu gala menyaku tu, nebah tu. Berat belaka. Jadi penat belaka. Kerja yang penat belaka, dia kata. Berat belaka. Kerja yang penat belaka. Penat belaka tu. Kena pakai rang, kena pakai tenaga semua tu. Tapi gano orang duk kacau buat lagi. Dan lekat dia penat tu napa duk kacau buat? Sebab apa Akan tetapi dia kata, sungguh pun berat belaka kalau kira tengok. Tetapi bila kita pandang kepada akhir, dia kata, kepada akhir, bila kita pandang kepada akhir, kepada hujung jatuh, orang ni dia pandai ke hujung jatuh ni belaka. Tu duk pegai bajak, duk menembah, duk letih penat tu. Dia tak pandai ketika penat tu, dia pandai ke hujung jatuh tu, dia kata. Tetapi bila kita pandang kepada akhir, jadi hujung jatuh kita. Apa akhir tu? Iaitu akhir tu, hujung jatuh tu ialah senang kita dapat duit lah, mudah kata. Senang kita dapat duit kita pada masa buah, pada masa ambil buah. Tekah kutik wah, tekah kerak wah tu. Suka. Kalau wah dia ni dekat-dekat dengan wah dia ni. Tu. Orang hok duk jiru tu dah. Dia pandai hinu belaka tu. Nak ayah. Hok duk jiru letih-letih tu. Dia pandai ku nu. Pandai tekah nak kerak. Aduh. Dia pandai kot tu. Bila dia pandai kepada akhir, hujung jatuh, iaitu senang kita pada masa buah. Hok gala ni pun dia pejam mata je nampak tu. Teka duk ngetai tu. Tu. Kau tu. Teka masak, padi masak tu dia gambar hok tu. Bila pandai kepada masa tu, dia kata, iaitu senang kita pada masa buah. Maka dengan pandangan itulah, tengok pandai awak misal. Maka dengan pandangan, dengan sebab pandangan itulah, kita tahu kata pekerjaan-pekerjaan itu mesti dihadapkan. Dengan pandai itulah kita tahu. Apa kita tahu? Kita nampak di mata hati. Kita nampak di mata hati mari. Kata ni bahawa. Kalau bahasa kat bahawa. Kecek tak ada kata, bukan kata dengan berkata tu dah. Kata jadi bahawa. Jadi pandang Dengan pandangan itu kita tahu bahawa, salah kata kita.
Kita nampak di mata hati kata pekerjaan-pekerjaan itu. Mana pekerjaan itu? Bergalau menyakur saat itu. Kita tahulah kata pekerjaan-pekerjaan tu mesti dihadapkan, dikerjakan, ditanggungkan. Kena hadap, kena kerja, kena tanggung. Susah tu. Oh, kena masa dia. Tengok. Tak nak getah pun you nampak tu. Allah, padahal getah ni pakai masa juga 7-8 tahun nak boleh buka. Tapi teka duk nanek getah tu, dia pejam mata gambar hari hok buka tu dah. Sampai tu dia wasa ringi. Ya Tuhan ada apa kena buat. Kata dia. Tu dia. Bunyi kata, tak lama lah. Misal tukang ayuk demo kata boleh jadi harga naik pula. Tu tanya lelah. Dia nampak hak tu lelah. Tu ya Allah. Tu Musa dia kata. Dia kata. Bila pandai ke hujung jatuh tu, jadi wasa. Kena buat dia kata. Mesti kena hadap. Walaupun berat. Walaupun penat. Mesti dihadap tu walaupun penat. Penat letih pun kena buat. Kena buat. Buat gana. Asal dia. Tu dia mahal lah ni. Allah. Tu mau kerja letih belaka. Hak tu ke laut pun cara laut. Naik ke bukit cara bukit. Semua tu letih belaka kerja. Tapi bila pandai ke hujung tu. Sebab tu ya kacegi tu. Penat lagu mana pun kena hadap ya tak? Sebab apa mesti dihadapkan? Kerana ini ilat kepada mesti dihadap. Kena hadap, kena kerja, kena tanggung. Kerana kata dia, ni orang yang buat kerja letih ni. Kerana manfaatnya bagi kita sendiri, kata dia. Kerana manfaatnya, hasilnya dan gunanya nyo pekerjaan tu. Kerana manfaat pekerjaan tu dan hasil dia tu bagi kita sendiri. Untuk kita sendiri. Apa makna bagi kita sendiri? Iaitu ada harta pakai bersedap-sedap di dunia. Makna gitu. Bagi kita sendiri, yakni ada harta pakai bersedap-sedap di dunia. Oh, beli kereta, beli motor. Aduh. Jangan tak. Tu. Dia gambar belah-belah. Untuk kesenangan dia sendiri. Nak beli tujai baru, Oh, nak sedap. Nak beli katil baru, Nak tidur sedap sikit, Manfaat bagi dia sendiri, dia kata. Kena buat. Maka sesalah bagi mereka-mereka yang malah. Maka sesalah bagi mereka-mereka yang malah. Oh, boleh ngajak ke kampung. Nyakut selalu dah. Pakcik-pakcik hidup nyakut, hidup gala tu. Nyakut lalu dah. Oh. Gana ada kacau heret lembu 4-5 ekor. Apa long? Oh, cuma raya tu sedap. Cuma raya tu agak. Kacau apa banyak ekor. Ya pandai kau. Bukan senang heret lembu. Kena heret. Letih let tuai. Nyamuk gapo semua kena pinggan api. Aduh, kena cukup. Tahi-tahi dia tu kena cuci. Kena mencuci. Tak boleh. Hujan-hujan sikit bimbel dah. Tak boleh minum air bimbel dah. Putu rupuk bimbel dah. Letih weh, ilmu weh. Tapi kadang duk kaca penat letih. Pandai ke hujung tu. Maka sesalah bagi mereka-mereka yang malas. Malas menyakul, malas bergalau. Sesal bagi mereka yang malas. Bila sesal? Sesal tu pada ketika musim buah. Sikit lagi. Pada tu tak lep pada sesal. Sesal bagi mereka yang malah. Sesal pada ketika musim buah. Musim orang ambil buah. Jadi musim orang lain boleh ambil buah. Kita kata musim buah. Jadi musim orang ambil buah dia. Tekah dia mau kerak. Masa dia mau kerak tu mula menyesal belaka orang. Dia malah dekat. Tu dia. Benar dia sekeping. Tepi demo tu sekeping demo buat padi belaka dah. Demo tanah padi. Buat benar belaka. Dia malah. Keliling dia tu. Benar keliling semua buat padi semua. Pia demo duk pia demo duk kutik, duk ngetai apa semua. Duk kerak padi tu.
Piye tu bawa tuai baru nyesal. Allah kalau kuat tengok. Allah luah ni ya. Tak ada luah mana boleh. Sekeping ni ya. Kalau bawa tengok. Tu tengok. Mula nak menyesal dah. Ketika tu pana ayah dia ni dah. Yang misal tu kena atas butir dah tu. Dia kena atas butir senok lalu. Tu. Pada ketika musim buah kata dia, maka ini ni kata dia misalan bagi semata-mata pekerjaan yang kita nak buat belanja di atas wakaf atau di atas dangar je ni. Maka ini mana? Ini bergala menyakur ni kita kata. Hak ni. Hak ni misalan jadi contoh bagi semata-mata pekerjaan, jadi pekerjaan dunia. Hak ni semata-mata pekerjaan dunia ni misal ya ni. Misal bagi semata-mata pekerjaan dunia. Pekerjaan dunia mana? Sifat pada pekerjaan dunia. Pekerjaan dunia yang kita nak buat belanja. Kita nak buat guna sementara. Belanja jadi guna sementara. Kita nak belanja, nak buat guna sementara ya ni. Hak ni. Tu belanja sementara. Belanja di mana? Di atas wakaf. Selah. Atau di atas dangar je. Ni kinayah ni. Tu di atas wakaf tu yakni buat itu. Kinayah daripada di atas dunia yang sementara ini. Itu. Di wakaf, di atas wakaf tu yakni kinayah daripada di atas dunia yang sementara ini. Wakaf. Nak buat pakai, nak buat guna pakai atas wakaf atas selah ni ya. Atau di atas dangar ni bahasa Melayu kita ni tani kecek dangar. Bila tulis penuh jadi ayat dia kata dangar. Padahal kalau tulis penuh kena kata dangau dengan waw. Asal kelima dia dangau. Lepas tu kecek tani dangar. Lepas tu bila tulis di tani dangar. Tak temu kelima. Dangau tu apa dangau? Yakni rumah kecil di tengah benang. Hak tu dangar, bahasa dangar. Rumah kecil di tepi, di tengah benang, di tengah bendang kita, di tengah sawah, di tengah ladang. Tu. Hak tu dangar. Kita atas dunia ni supaya atas dangar je ni. Sementara nak pergi. Orang buat dangar sebab apa dia buat dangar di tengah benang? Kerana dia bukan nak duduk situ je, nak tunggu lembu je tu. Buat tunggu lembu setatullah je. Buat berehat setatullah je. Bukan nak duduk situ lama. Kalau duduk situ sama, kena buat rumah besar lalu lah. Ni tak buat rumah besar, kerana duduk sementara. Tu. Kalau wakaf pula kak, berti. Tekah hujan gitu je. Kalau selai di perjalanan kita kata. Bukan nak duduk lama. Dah hujan seret, kita nak pergi dah. Tu dia. Kerana itu kata ayah dia kata, ni kita ni 80 tahun pun sikit je tu. 80 tahun pun kira kata setar je tu. Tu. Kita nak buat belanja di atas wakaf atau di atas dangar jua. Dia kata, ni nak misah kecek sementara ya ni. Allah Akbar. Tu cikwa kita tanah getah. Cikwa ni misalnya cekak juga mana berlaku nako apa cekak tanah gelak-gelak duk bau nak klik, gelak-gelak pun duk dalam kebun lagi duk tanah nako tanah apa dia tanah tu tanah ni. Kita tanya cikwa tanah ni nak dia makan ke dak? Dia makan ke dak ni? Dia kata, masa tak ada dah ya. Tapi tanah dekat nak cucu. Allah. Tanah dekat cucu. Bime ya anak cucu. Bime anak cucu. Kalau kita jadi anak cucu cik wa lagu tu dia kena royak. Cik. Bo boleh dah.
Ada dah. Hak dok tanah taruh anak cucu tu. Tanah untuk diri pula ha. Tanah untuk diri pula. Wak emak pula ha. Ada dah. Hadap kok sejik ya cik. Runing dah. Tak kena dah. Ada dah. Kayak itu kan. Lepas wikat anak cucu pula ha. Aduh. Tu. Cekak dah. Tu nak koyak kata gitu lalu. Maka orang tua-tua ni kena win nasihat banyak dah. Duk kau sejik. Kena win berat-berat dah. Padai dah Pak Long. Oh, Pak Long. Pak Long sang. Dia tanya. Padai dah. Dia tanya nak misal habis ke dia. Padai dah. Allahu Akbar. Wak untuk diri pula. Wak untuk diri pula. Habis itu serta dapat pula ya atas serta ni takluk kepada nak katakan nak takluk kepada buat belanja. Ni hak nak misa menyaku bergala bercocok tanah ni misa bagi semata-mata pekerjaan dunia yang kita nak buat pakai belanja sementara waktu je ni. Serta dapat pula ini dalam keadaan tu padahal atau serta tu padahal dapat pula boleh pula dikerjakan pada kali yang lain. Dikerja pada kali yang lain. Apa pada kali yang lain tulis situ, yakni kalau tak dan tahun ini maka musim depan boleh buat lagi. Hak ni kalau jodoh sokmu. Kalau tak ada tahun ni tahun depan boleh buat pula. Tu gitu hak dunia. Buka kedai nego, tak boleh nego hari ni esok buka pula. Gitu. Ya boleh dikerjakan pada kali yang lain selama tidak habis umur kita, dia kata. Boleh buat. Oh, mana ayat dia ni. Misal dia banyak. Hak ni hak nak pakai sementara ya ni. Lepas tu boleh buat pula. Kalau tak boleh buat hari ni esok boleh lagi, dia kata. Dan lagi adapun pekerjaan amal ibadat, dia kata. Adapun pekerjaan amal ibadat tu, apa amal ibadat? Badal pada amal ibadat. Adapun pekerjaan amal ibadat kita, sembahyang kita, puasa kita, umpamanya ini. Tu. Umpama sembahyang puasa je lah. Seperti apa lagi? Baca Quran, belajar agama tu umpamanya belaka tu. Seperti mengaji agama. Tu. Hak ni maka tertutuplah pintunya, dia kata. Maka tertutuplah, yakni habislah pintunya, yakni masanya. Tertutuplah pintunya, yakni habislah masanya. Masa pekerjaan amal ibadat kita. Masa Allah amalan kita semaya, puasa, mengaji, berzikir, baca Quran, hak ni tertutuplah pintunya, habislah masanya. Tertutup dengan sampai, dengan takluk pada tertutup dah dengan sebab sampai nyawa, yakni roh kita sampai pada batang halqum. Bila roh sapa ke batang halqum, yakni ketika matilah, kita kata batang halqum, yakni ketika mati. Bila sampai roh kepada batang halqum kita ketika kita mati, habislah waktunya, habis dah masa dia. Bohkes tengah-tengah amalan tu habis tu duduk atas katil tu lagi lah. Tak ada mati lagi pun habis dah. Duduk atas katil bergerak tak boleh. Tak mati lagi pun nak maya puasa tak boleh dah. Setengah amalan habis dulu.
Mulut bergerak zikir boleh lagi. Dah lagi, hanga lagi. Tu. Apa tu dah? Dia kata tertutuplah pintu dengan sampai nyawa kita pada batang halkum. Jadi ketika mati. Falaula idza balagatil hulqum. Tu. Allahu akbar. Teka tu. Dan disitulah mana disitulah rojak kepada sampai nyawa kita saya. Disitulah, yakni ketika sampai nyawa kita pada batang halkum tu, situlah baru kita nyata, baru kita yakin, baru kita sedar, baru khabar. Situ baru nyata pak cik. Bukan pak cik tak, kita pun masuk belakang lama buat relax pula. Supaya situlah, tapi orang tua ni adat dia dekat nak mati pada adat. Dan di situlah baru kita nyata bahawasanya dalam irsyad. Kita nyata kata nasihat-nasihat guru-guru itu tunjuk ajat, nasihat ni tunjuk ajat daripada guru-guru, daripada baba-baba, daripada ustaz-ustaz. Orang dia mau duk royak kau sejak tu, baru nyata kata nasihat guru tu betul-betul. Jadi sebenar. Sebenar, baru nyata kata sebenar, baru yakin sungguh. Yakin dengan makna hakun yakin sungguh. Kita orang Islam ni yakin dah kata nak mati dah. Yakin dah kena azab, yakin belaka, tapi sekadar ilmu yakin. Ilmu yakin tak jadi hasil hakun yakin sungguh lagi. Teka malikil maut cabut nyawa, teka tu baru hakun yakin. Boleh rasa sendiri. Tu. Demo royak kata garai tu masing. Pakat royak gitu belaka. Kita pun tahu kata garai masing. Tahu tak? Tahu. Semua seluruh dunia kata masing belaka. Yakin dah kita kata masing. Tapi yakin tak tahap ilmu yakinnya. Tahu baru tahu ya. Mana garai masing mana? Demo royak seluruh dunia kata garai masing. Kita pun pakat tahu maklumat. Dia bawa garai mari. Ni garai ni. Mari di laut dah. Sungguh masing sungguh. Bau ainun yakin. Bau ainun yakin. Terarca. Ambil mari boleh stay. Gerup. Sungguh masing sungguh. Tu hakun yakin. Teka kecak sungguh. Nyata kata masing sungguh. Masing sungguh. Begitulah mati. Yakin tak kata kena mati? Mati laka dah. Kita yakin. Lepas tu kita tengok orang mati di pita pun. Lagu tu laka tengok. Bila mati sedikit teka malakil maut cabut nyawa, teka tu barulah nyata. Nyata sebagai nyata yang hakul yakin. Bahawasanya nasihat-nasihat guru tu betul dia kata. Sebenar. Allah. Maka ayah dia tanya kepada kita, anak cucu dia ni. Dia kata, maka adakah ini adakah berlaku adat? Adakah berlaku adat pada ketika itu? Berlaku adat ke tak? Pada ketika sampai nyawa kita tadi tu. Nak tanya sikit. Adakah pada ketika tu berlaku adat ke tak ketika tu? Allah Ta'ala pelaku adat ke tak ketika tu? Adakah pada ketika itu dapat minta hantar balik ke dunia? Dapat minta daripada Allah hantar balik jadi hidup semula ke dunia ni? Adakah pada ketika itu dapat minta daripada Allah hantar balik jadi hidup semula ke dunia? Boleh tak? Boleh tak pergi tekah tu? Hidup buat apa? Balik buat apa? Hantar balik supaya beramal. Jadi beramal yang soleh. Sekadar harap ya. Sekadar orang panggil apa? Tamanni. Angin-angin je. Rabbana absarna wa sami'na
Farji'na, minta Tuhan kat tu. Minta we Tuhan jack ke dunia semula. Farji'na na'man salihan, dia kata. Nawa amma malak dah. Inna muqinun, kami yakin dah ya Allah. Hatta klik ya Allah. Musa nak tanya, adakah pada teka tu boleh minta klik lagi? Maka tidak. Maka tidak. Dak. Banyak kali dak. Itu isyarat kata istifham, iaitu ingkari dah. Boleh tak klik dak gi? Dak. Tidak dapat sama sekali. Tak boleh dah. Datuk ni tak boleh dah. Hanya tetaplah. Nuskah dulu tak ada lah tu, hanya lah sini hanya lah. Nuskah hak dulu mula-mula lagi hanya saja ya. Hanya tetaplah, yakni mestilah berjumpa dengan balasan amal yang baik. Tetaplah, jadi mestilah berjumpa. Tetap kena berjumpa, mesti kena berjumpa dengan balasan bagi amal. Kena jumpa dengan balasan. Jumpa tu yakni mulai daripada alam barzakh lagi. Berjumpa tu yakni berjumpa mulai daripada alam barzakh lagi. Jumpa di alam barzakh tu lagi dah, bukan nanti ke kiamat esok. Lepas dah mati tu temu dah balasnya. Temu dah. Kalau boleh tera mati dulu, boleh tera. Ni tak boleh tera dah. Sekali seorang kita hidup ni. Sekali seorang ya. Tu. Kalau bahat dengan malaikat maut tak apa, boleh tera mati. Tak nak pergi bahat dengan malaikat maut sahabat kita ni. Tu ya. Kalau gitu kata dia, tetaplah berjumpa dengan balasan bagi amal. Balasan bagi amal. Amal yang baik. Balasan bagi amal yang baik. Boleh jumpa balasan amal yang baik. Balasan amal yang baik tu bagi tak lepas pada balasan adalah kira. Balasan amal yang baik tu bagi orang yang beramal baik. Jadi beramal baik pada masa hidup. Pada masa hidup dunia. Teka hidup je buat amalan berjuruh molek. Lepas mati bertemulah balasan dia. Bertemulah balasan dia. Kita yakin lagu tu. Tu. Yakin tak sang? Tak yakin terah mati? Terah. Boleh tahu terah? Terah mati tengok. Tu. Kita yakin sebab Nabi kita cerita benda tu. Dan Nabi kita ni Al-Amin, Sadiq lagi Masduq. Kita yakin di perkataan dia. Dia gitu-gitu. Tu. Habis itu berjumpa dengan balasan amalan yang baik bagi yang beramal baik dan yang jahat atau kepada yang baik tu, dan akan tetap berjumpa dengan balasan amal yang jahat bagi orang yang beramal jahat tu. Orang buat amal jahat boleh temu hak jahat. Dalam kubur tu lagi dah. Wal-iyazubillah min zalik. Dalam kubur tu lagi dah. Tak nanti dia bakit kiamat lagi tu. Dalam kubur tu lagi. Dan di situ juga. Di situ tu rajak kepada sampai nyawa kita tu juga tu. Dan di situ juga, yakni ketika sampai nyawa pada batang halqum. Di situ juga ketika sampai nyawa di batang halqum juga, tertutup jalanan. Berhentilah jalanan surat kiriman. Paisani kata tertutup jalanan surat kiriman. Apa makna jalanan surat kiriman? Yakni berhenti peluang untuk pesan. Berhenti peluang
untuk pesan. Nak pesan tak boleh dah. Nak pesan tu pesan ni kepada orang hidup tak boleh dah, dia mati. Tertutup dah jalanan surat kiriman kita. Nak atas surat ke orang tu, orang ni tak boleh dah, dia mati dah. Tertutup jalanan surat kiriman kita. Jalanan yang kita nak suruh anak beranak bersedekah dan berbaca-baca kepada kita. Yalah. Habis. Tekon datang katil nak mati tu pesan lagi tu. Baca kulhu watiklah ke ayah dah, dia jangan mati dah. Cakap ke ayah tak dah. Dekah lah dia bala ke ayah tak, wakah tak dah. Tu boleh pesan lagi tu. Dan mati tertutup dah jalanan surat kiriman yang kita nak suruh, jadi nak pesan anak beranak kita bersedekah dan berbaca-baca. Apa berbaca-baca jadi hadiah pahala lah kita kata. Bersedekah dan berbaca-baca jadi hadiah pahala kepada kita. Teka tu habis jalan ni. Nak pesan siapa boleh lagi, habis dah. Hak pesan dah pun ya wak gedak tak tahu. Hak ya kita pesan teka kita hidup dia wak gedak tak tahu. Benda tu tak boleh harap sangat ke anak cucu ni. Oh, tu teka hidup dia pesan malah mu kena duit ni mu wakah ya. Tak boleh harap sangat, tak boleh harap sangat. Habis situ dia kata, maka kisahlah orang itu, kisah ni hilanglah, maka hilanglah, gaiblah orang itu. Orang mana? Orang yang sampai nyawa di batang halqum tu. Tak ayat mana ni? Maka kisahlah, yani hilanglah orang tu, orang yang mati itulah, orang yang sampai nyawa di batang halqum itulah. Kisah yang hilang daripada mata-mata yang hidup. Daripada mata-mata orang yang hidup. Apa makna? Yakni daripada ingatan-ingatan orang hidup. Daripada ingatan-ingatan orang hidup. Mula lupa dah. 7 hari ya ingat ah. Waktu 7 hari. Waktu 7 hari ayah. Banyak 40 hari. Wak 10 hari ayah, 40 hari ayah, wak ingat ke ayah. Banyak lagi 100 hari. Tak bisa dengar wak 200 hari ayah ni. Tak ada dah. 100 hari tu ingat cekak dah tu. Ingat dah tu. Wak 1000 hari ayah kita mati. Ada tak? Dari kampung. Tak ada dah. Jom mula hilang dah daripada ingatan orang hidup. Mula-mula ayah mati tu ingat pesan ayah sikit. Oh ingat mula. Tinggal boleh 4-5 tahun. Habis. Setahun ya. Habis. Nak balah. Kutik balah adik kakak. Tu. Hilang. Hilanglah orang tu daripada mata-mata yang hidup. Orang tak ingat lah. Maka yang hidup itu pun. Maka orang yang hidup. Yakni anak cucunya. Anak cucunya. Itu pun bersedap-sedaplah dengan harta pusaka. Kata ayah kita kawan kerang dah. Kebun tu kebun ni kebun, tanah tu kebun. Oh, dok sedap dengan harta pusaka, harta yang ditinggal oleh si mati tu. Kau dak bersedap-sedap dengan harta pusaka. Bersedap-sedap tu sementara hidup sehari dua. Anak cucu pun dia buat kereta lama mana ya. Tu. Habis itu. Nah. Sementara hidup sehari dua je. Maka akhirnya akhir yang hidup saat ni. Akhir bagi orang yang hidup tu. Anak cucu saat ni tu. Akhirnya seperti yang dahulu juga. Seperti orang yang dahulu juga. Seperti ayah dia juga. Akhirnya anak cucu pun sepatut nenek lah juga. Mati. Dan mati cucu pula, cicit pula dah bawa saka tu. Kereta kita tak ada anak. Bini kita tak ada malai dah. Dia malai masuk duk tunggu. Kita mati tu bila edah lah ya. Duk bila edah lah. Tak ada apa. Allahu Akbar. Tu. Maka dia kata
Hingga berlapis-lapis. Hingga berlapis-lapis sampai kepada berlapis-lapis turun lagi. Lagu tu lah dia kata. Aduh, lepas tu nak gaduh pun sangat dengan benda tu. Sebab tu Musa kata, "Hei Tuhanku," berdoa lah dia. "Ya Allah, wahai Tuhanku, janganlah menjadikan kami segala orang yang mengaji ni. Mintalah ya Allah, janganlah menjadikan kami, yakni segala orang-orang yang mengaji ni. Ya Allah, mintalah jangan buat kita ni seperti ini. Jangan menjadi kami seperti ini." Apa seperti ini? Yakni seperti yang tertutup pintunya di baris yang pertama. Janganlah disebut ni katuk pintu dah mati pak, baru nyata, baru khabar kata nasihat guru itu benar. Ya Allah, janganlah jadi begitu. Witelek mata dihening lagi. Ya Allah. Dan juga sekalian anak cucu kami atau kepada kami tu, janganlah menjadikan kami itu seperti ini, dan janganlah menjadikan juga sekalian anak-anak cucu kami. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu dia. Sekat tu dulu. Kemudian kata, "Hei saudara-saudaraku, kita kesemua telah yakin bahawasanya kesemua alam ini mengada hanya masa hari-hari." Itu dia. Herat-herat gitu. Tu hewi ke dia ni. Dia panah ya, dia tarik. Kena. Tu hewi ke dia. Buku nasihat. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna ala laza ashrabna fatub alayna tauba taghsilu kulla hauba. وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو سربة والمسلمين أجمعين إلى ربي يسمع ولا الوجه لمنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عبد الحمد وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. مع أهل الكتر أنثى وذكر نوصى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وأصلح لنا والصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء